Sisi Guru Gauranga Gandharvika Giridhari Juki Sisi Guru Gauranga Sisi Radha Madan Mohan Pancha Tattatmak Sri Gaur Hari Ki Sisi Guru Gauranga Sisi Radha Govinda Juki Sisi Radha Gopinath Juki Jai Nitya Lila Pravishto Vishnupad Ashtattar Shatasi Sipad Bhakti Daita Madhava Goswami Maharaj Ki Jai Nitya Lila Pravishto Vishnupad Ashtattar Shatasi Sipad Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj Ki Jai Srila Gaur Kishore Das Babaji Maharaj Ki Jai Srila Sachidananda Bhakti Vinod Thakur Ki Vaishnav Sarvabhaum Srila Jagannath Das Babaji Maharaj Ki Jai Sri Rup Sanatan Bhatta Raghunath Sri Jeev Gopal Bhatta Das Raghunath Sarvaswami Prabhu Ki Sahagana Sarup Damodar Goswami Prabhu Ki Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sri Vasadi Gaur Bhakta Vrinda Ki Jai Sri Radha Krishna Go Gopi Go Govardhan Vrindavan Sri Radha Kunda Sham Kunda Ki Ananta Koti Vaishnav Vrinda Ki Sarva Vigna Vinashanakari Sri Nisingha Dev Ki Jai Nitya Lila Pravishta Param Pujyapat Parivrajaka Charjati Dandishami Simad Bhakti Rakhak Siddhar Dev Goswami Maharaj Ki Jai Nitya Lila Pravishta Param Pujyapat Parivrajaka Charjati Dandishami Simad Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj Ki Nitya Lila Pravishta Param Pujyapat Parivrajaka Charjati Dandishami Simad Bhakti Vedanta Swami Maharaj Ki Param Pujyapat Shiksha Guru Varga Ki Jai Tidandipad Gan Ki Jai Shradham Gata Sarvananda Radhikari Shashagashti Sarvananda Radhikari Prabhu Ki Samagata Bhakta Vrinda Ki Sri Harinam Sankirtan Ki Gaur Pramanandi Jai Shri Gurupad Padma Vishnupad Paramahamsa Parivrajaka Acharya Ashtotara Shata Shri Shrimad Bhakti-Vallabha Тиртха Goswami Махарадж Ki Jai Pujyapat Tridanji Swami Bhakti Vichar Vishnu Maharaj Ki Jai Pujyapat Tridanji Swami Bhakti Shobham Shanta Maharaj Ki Jai Jini Vaishnava Vrinda Ki Jai Gaura Premanande Hari Hari Bol. We have to come again and again Moscow. Снова и снова мы приезжаем в Москву. Other places only once. А в другие места мы приезжаем только один раз. Again and again. А в Москву мы все время возвращаемся. We had been to this place when Sarvananda was living at that time. Когда Сарвананда Прабху был еще здесь, мы приезжали сюда к нему. And we heard his premature disappearance from this world. И мы услышали о его преждевременном уходе из этого мира. We were very much shocked. И были шокированы этим известием. Only, I think, 36 years. 33. Ему было всего 33 года.
and while holding discourses at that time. Он ушел, обсуждая Шримад Бхагаватам. And I got some information, but not correct. I could not print it, but I got no photo, nothing. У меня не было достаточной информации для того, чтобы напечатать в нашем журнале статью, соответствующую статью о нем. You have got any photo? Shama Priya will give you photo before you leave. So shall they start question? Задавайте, пожалуйста, вопросы. У нас сегодня будет все в виде вопросов и ответов. Господь, Он абсолютно благ. И карма, которая тоже, которая тоже исходит от Господа, является ли она тоже благом для дживы? Или это просто как, что ты делаешь, это наказание? За то, что ты делаешь, то, что действие противодействие. The karma is also coming from the Lord. Can we consider our karma as a blessing from the Lord? Или это как действие, Or we should consider it only as a reaction to our actions? То есть какая связь с Господом? Какую мы должны видеть связь с Господом в карме? What kind of connection we should see with the Lord in our karma? Everything Ishvara Sarvatanam Hriddisha Brahman Sarvatanam Jantra Ruhani Maya. You find in Gita. В Гите мы находим эти слова. Supreme Lord Всевышний is Господь residing in the heart of every находится в сердце каждого живого существа. And as Jantri means driver, or what is called? Он является джантри, или Who is the person возничим, who drives the car like that. водитель, возничий. So he is regulating everything. Он управляет всем. The machine engine cannot go by its own initiative. Двигатель машины не может If there is no driver. работать по собственной воле, если нет водителя. For that reason, he is regulating everything. И поэтому этот водитель, он управляет всем. By his regulation, all the jivas are doing И благодаря этому управлению their actions. все дживы совершают свои действия. Many people gives this evidence from Gita. А Гита приводит свидетельство в этом отношении. Ishvara sarvatanam hriddena arjuna sishtati brahman sarvutani jantrarimaya. All the living beings Все живые существа controlled by, контролируемы but им. if he is doing everything, controlling, Но если он делает все, если он контролирует все, why the living beings are то почему живые reaping the fruits существа of their own actions? пожинают плоды своих собственных действий? When Supreme Lord is doing, then he should reap the fruits of good and bad actions. Если это делает Всевышний Господь, то почему не Он пожинает эти плоды? And if we say by giving this evidence that all are regulated by Supreme Lord, Из этого свидетельства мы and видим, что jivas have все got no управляется nothing to Всевышним do Господом, independently, и джива не имеет никакой независимости в данном then смысле. why they will suffer Почему же они тогда страдают? the result of bad Почему and они good страдают deeds? от результатов своих дурных поступков? It is my question to them. Такой вопрос я бы хотел And задать. they should reply.
Вы должны на него ответить. I want to hear from them. Я хочу, чтобы вы на него ответили, кто-то из вас. Right? But so long they have associated with the sadhus. They have heard many Вы things. слушали Харикатху, вы общались с садху. Ответьте мне на этот вопрос. They have got the knowledge. У вас должно быть знание, достаточное для этого ответа. How we can reconcile this? Как нам разрешить это противоречие? I want to put question to you all. Хотелось бы задать I want to вопрос hear вам, from you. всем вам. Я хочу услышать от вас ответ. Джива и желание исходит от нее. Because the desire comes from the jiva. Desires come from the jiva. Then, if jivas comes from the jiva, the jivas can do by their own desire. So why Если желание исходит от Lord is дживы, regulating? то джива может действовать согласно своему желанию. Зачем же Господь тогда все контролирует? How? Почему так получается? Зачем ему контролировать, если она по собственному желанию все делает? The Lord created the law. The Lord created the law, and Jiva is acting, and she falls under the jurisdiction of the law. That's why. Jurisdiction of the law. The law is this. Есть закон. This is the saying. You will find evidence in Gita itself. В Гите мы находим свидетельство. Krishna is speaking to Arjuna. Кришна говорит Арджуне. And how you should assimilate it. How we should... Nobody can do independently. Никто не может действовать независимо. So how you can reconcile? This is И как же нам разрешить это this is the противоречие? order of the Это boy. This is the say. This is the advice. This is the instruction. Whatever you say. наставление Of Supreme Lord. Всевышнего Господа. Ishvara sarvabhutanam hirdeshu Arjuna. O Arjuna, Ishvara О Арджуна, is residing in every heart. Ишвар находится в каждом сердце. And like a jontri, Подобно джантри, like the возничему, like a engineer, водителю, he is doing everything. машинисту. He is regulating. Он управляет всем. Jantra is like all other living beings are like jantra. Jantra cannot move. Живые существа подобны янтре. Янтра не может двигаться Without, if he does not в машине. Машина сама по себе не start может двигаться. anything, nobody can do anything. They are like Если jantra. не запустить ее, то она не будет двигаться. Таковы живые There существа. is big engine. There will be a Огромный мотор, aircraft is there. авиационный мотор. Pilot should come. Но необходим пилот для того, чтобы его запустить. In the train you will find the driver should come. А в поезде тоже необходим машинист, чтобы поезд поехал. Who is actually Так кто же на самом деле make the engine move? заставляет этот мотор работать? The Supreme Lord is actually. На самом деле это Всевышний Господь. Then Supreme Lord should give the fruits Тогда of, пусть Он и пожинает плоды этих fruits of действий, bad and good actions. хороших и плохих My действий. jivas will give the fruits. Но почему же Джива пожинает эти плоды? She has something to say. Yes, Говорите. you give the Ответьте мне на reply. вопрос. Я просто слышала, как Махарадж в одной Харикатхе говорил, что Господь, Он наделил Дживу свободой, если бы у Дживы не было свободы выбора, то она бы не смогла быть счастлива. И поэтому, то есть, Господь Он все контролирует, но у Дживы есть право свободы выбора, и Джива иногда она злоупотребляет свою свободу. I have heard in one Harikatha that Jiva has an independent free will. And вы так очень длинно сказали для моей памяти. Иногда она злоупотребляет. Иногда. Нет, иначе она не могла быть счастлива. Yeah, and without this free will, Jiva will not be able to be happy, to feel happiness. And sometimes the Jiva abuses the free will. Although the Lord is controlling everything, the Jiva is abusing
its free will. And that's why it is responsible for the action. Abusing. Free will. Then Jiva is abusing the free will Джива злоупотребляет своей свободой воли против желания Всевышнего Господа. Yes. Against the desire. Против желания, да? Всевышнего Господа она это делает. Jivas can do anything against the desire. Она может что-то сделать против желания Всевышнего Господа. Нет, она может пожелать этого сделать, и это желание, оно принесет ей несчастье. А тогда Всевышний Господь перестает быть абсолютом. Она может пожелать, и само это желание, оно принесет ей несчастье. Can desire to abuse. Can desire. Only desire. You see, in Gita it is said. В Гите говорится. Karmanda adhikarastha ma phaleshu kadachana. You will find in Shruti is evidence of this. Karmanda adhikarastha ma phaleshu kadachana. You have got a relative independence. У нас есть относительная независимость. Очень маленькая независимость. Маленькая частица сознания. You can, as she says, you can misuse your relative independence. Вы можете неправильно использовать свою независимость и также можете правильно ее использовать. You can do your action. Вы можете совершать действия. Good and bad. Плохие или дурные, или хорошие. Supreme is controlling. Но Всевышний Господь контролирует. And doesn't interfere in the relative independence. И не вмешивается в вашу независимость. Conscious jiva, because if Supreme Lord interferes, если он будет вмешиваться, forces to do something, и заставит что-то consciousness will be lost. То это сознание будет потеряно. What is consciousness? Что такое сознание? If you put this bag here, it will stand. Если мы поставим эту сумку сюда, то она будет стоять здесь. Это материя. Но сознание, сознание обладает разумом, чувствами и волей. Даже маленький муравей, маленькое живое существо, он все время двигается. By its will. По своей воле. Если вы попробуете изменить его траекторию, его движения, он все равно потом обратно пойдет. Вы можете убить его. Но природа его сознания такая, чтобы он двигался куда-то. Всевышний Господь не вмешивается в эту относительную независимость сознания дживы. Но if he forces, he can do everything. Then он может все. Conscious beings will be reduced to matter. Но если он будет заставлять ее делать что-то, тогда сознание превратится в материю. И она будет уничтожена. Какое благо будет в уничтожении дживы? Какое благо приобретет живое существо, если его уничтожить? Например, в Индии мы видели в одном месте, во Вриндаване, марионетки, кукольные представления показывают люди. Люди говорят за ширмой, а куклы и показывают кукол. The dolls have got no consciousness. У кукол нет сознания. Но этот человек, который управляет, но зрители видят, как они двигаются, там что-то делают и так далее. Если наше сознание станет сознанием куклы, какое благо будет Богу от этого? Например, person, he has got wife. Если у какого-то человека есть жена, and he has got wealth, everything. У него есть богатство и все остальное. His wife does not
Но жена его, comply with his order. она не Always слушает doing его. something against. Она непослушная, она все время делает So, что-то That person is противоположное. very much disturbed. И это доставляет этому I have человеку got wealth, огромные everything, неудобства. but my wife is not У меня есть все, но dependent жена, on me. Always она, speaking against. она независимая. Она все How I время can make возражает my мне, перечит. subdue to me. Как мне ее усмирить? Then Как мне ее подчинить себе? there is one, what is called, one person hypnotism, they know. Есть гипнотизеры. Вы знаете, Hypnotize others. Magician, you may say. One kind of можно их magician. назвать волшебниками. Magician, and he has got one friend magician. И у этого человека, предположим, есть друг гипнотизер. Expresses, Он пришел к своему другу и говорит, expresses и рассказал inner worries, etc. о своих проблемах I have got с женой. everything by Lord's У меня grace, есть все, but my wife is но not жена меня не слушает. always doing something against for that. Все время что-то I am делает not- против моей воли. So Мне это what не shall I do? нравится. You are my friend, Ты мой you are друг. magician. Что мне делать? Ты гипнотизер. Then he said, yes, you take this magician stick. By this, whatever you want, you can do. А тогда этот Oh, it will be very, волшебник very дает beneficial. ему волшебную палочку и говорит, Very beneficial. это Take it. палочкой дотронься, и она Whatever станет you will очень... order, your wife смирной. will do. Then with that magician, Все, что ты ей прикажешь, она сделает. he came to his house А он and взял he эту ordered, волшебную палочку, sit here, он сказал, сидеть, stand up, встать, sit there, сидеть там, go there. иди туда. Sometimes he is doing. И этой палочкой он ее. There is no happiness. Но I какое am- счастье. I am dancing a doll. Это она просто как кукла у него теперь пляшет. No happiness. Because consciousness should be there, creativity Должно should быть be сознание. there. By his willingness, she should Должна submit, быть воля. to the Она по husband своей воле and должна her husband подчиниться мужу. giving happiness to husband. She may rebuke И the husband. That rebuke, reproach is also good. И But даже making если она в чем-то возражает making the wife своему a мужу, doll, муж все then равно будет счастлив, consciousness потому is что, finished, then sometimes doing this, Потому что там there есть is no happiness. любовь. Но если убрать у нее сознание, она просто станет куклой, то муж не For будет that счастлив. reason, relative independence is there. Поэтому необходима Supreme Lord does not относительная interfere. независимость. But Supreme И Lord Всевышний Господь не controls вмешивается в the это. consequence of the Но actions. Всевышний That is Господь the regulation. контролирует течение действий. Karmano В этом I have got заключается его the right. контролирующий аспект. I have got the right to do У меня есть право. good and bad. This I can do. Я by могу делать misuse and плохое good. и делать But the result is not my хорошее in действие. hand. Но That is результат этого controlled by действия в руках Всевышнего In Господа, that не в way I моих have to руках. understand. И в этом заключается контролирующий Na аспект for more Всевышнего polish Господа. В kadacha. том, что он хозяин результата. Есть вопрос? Гуру Махарадж, сегодня 36 лет с того момента, как Шрила Бхактивиданта Свами Махарадж вступил на землю Запада. Guru Maharaj, today is the anniversary date, 36 years since Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj has put his holy lotus feet on the western land. Western land means here or America. Америка. Да, и его ученики, да, которые And his disciples предались ему, who have surrendered to him, они совершили удивительное чудо во всем they мире. have performed a great miracle throughout the world. Да. Почему мы настолько бессильны здесь и Why сейчас? are we so powerless here today? Не только у нас нету сил, а We даже don't желания have так any служить, power, nor do we have any desire to serve да, так как служили our ему. guru the same way as they serve their guru. Who? Swami Maharaja's disciples. They have performed the miracle.
They have propagated. Some of the disciples are still living. Yes, many of them. Now they are not doing. А сейчас они что, не делают уже? Ну, Now they are not doing. ну сейчас тоже, но уже... With less intense. Sometimes they have got their spiritual fall. Иногда они даже So many падают. days, so many persons are telling me. Очень многие мне говорили об этом. Почему они падают? Ну, по крайней мере, будучи рядом со своим Гурудевом, они совершили столько. But А мы, будучи рядом, we настолько are бессильны. speaking about the time when they were close to their Gurudev. When we think Когда мы думаем, that we are doing, что мы что-то делаем, it is our ignorance. это по невежеству мы так думаем. We are fighting, we are doing. Мы боремся, мы делаем что-то. And when Krishna Когда Кришна gives power to Arjuna, дает силу Арджуне, and he is at his back, и он стоит за его and спиной, other many big warriors and другие they are all великие воины, subdued, and Они- Arjuna was so powerful. также покорены этой силой Арджуны. But when you withdraws the power, Но если убрать эту силу, then Arjuna could not save the gopis from the attack. Арджуна не смог спасти All the гопи Mahishis, от бандитов, от all the разбойников. Mahishis, they are being taken away by the robbers. All the And Arjuna wanted to stop it. But эти he had got no царицы, power. они были похищены разбойниками. И Отняты. отняты. He had got И он great не мог repentance. ничто сделать. Why? Не мог поделать ничего. И у него Why? было колоссальное раскаяние. Почему? Huh? You see, those robbers are Эти all разбойники, Krishna. вот они были Кришной. Krishna is living this world. He is taking his own personal associates. Кришна, покидая этот мир, забирает своих личных With him. спутников с собой. Now, Arjuna, Арджуна, as Krishna's desire, he will live, по желанию Кришны, and all his personal associates will live. он уйдет, и уйдут все его Arjuna has got личные no power to спутники. do anything. Арджуна не имел силы что-либо поделать. In Mahabharata you will find В when Махабхарате мы Gandhi видим, greatest bow что Гандива, by величайший making a лук, sound of their sound even horrors created in other heroes. просто звук натягиваемой тетивы этого лука, он But наводил на всех Arjuna ужас. could not lift that. Арджуна не мог даже поднять его, свой собственный лук. When Krishna withdraws the power, Когда Кришна it is убрал our эту силу, own забрал эту dignity силу. we are doing. If he does Мы not должны give думать, что это any мы что-то power to делаем. anybody, he cannot do it. So our Param Pujya Swami Maharaj, what he said, Что сказал Парам Пуджапад с вами one person came to Swami Maharaj Один человек пришел к с вами and he Махараджу, said, I don't believe God. и он сказал, я не верю в Бога. Then he said, we have given you the power to say, А он don't ответил believe in ему, God. кто дал вам силы How long he can speak? так Don't говорить, believe что вы in не God. верите в Бога? Сколько вы еще можете If говорить вообще? Supreme Lord withdraws the Если power, Всевышний Господь then заберет у your вас dead эту body силу, can do вы nothing. будете просто мертвецом, и вы не We have сможете given- сделать ничего. Кто we have дал вам given you эту the power силу? to Кто say. дал эту силу говорить? does anybody do anything? Кто-нибудь что-нибудь делает? Even the leaf of a tree can move. Даже Where from you листок got на this дереве power? не может You have got this шелохнуться vanity. I без don't воли believe in Господа. God. Откуда And у how вас long такая you live? гордыня, когда вы утверждаете, что вы не верите в Бога? Your power of speaking something is given by Supreme Lord. So Способность you are, говорить if that is дана withdrawn, Всевышним you Господом. cannot speak anything. Если Он уберет What have you это, got? заберет это у вас, How long you are вы не living? сможете ничего говорить. You have got birth and death У вас for есть рождение и смерть. for 90 years or 100 years. And you Предположим, have got the 90 или vanity. 100 лет вы живете. You want to speak like something who is controlling everything and from whom you have come.
I don't believe in God. И вы находите в себе смелость утверждать, что я не верю в того, кто дал мне возможность говорить, и тот, кто наделил меня жизнью. Те люди, которые не верят в Бога, они дураки номер один. Самые первые дураки. Разве он так не говорил, Шрила с вами, Махарадж? Самые первые дураки. Everybody, others also there is all pervading spirit, all pervading who is regulating. Всепроникающий дух, который контролирует все. Они говорят, что может быть это не Бог, но это некая сила, которая проникает в все. You will find first philosopher Bergson. Bergson? Yes, he learned vital. He learned vital. Vital? He learned vital. Now we think everything is done mechanically. Mechanically nothing can be done. Все, что происходит, there is one consciousness behind this. Ничто не происходит механически. You cannot, так один французский философ утверждал, невозможно доказать cow has got its horn. Сущность вещей, сущность явлений. There is a vitality between this. There is consciousness between this. And this is the explosion of that consciousness. Explosion. У коровы есть рога. Эти рога это проявление, это как бы продолжение ее сознания. Да, ничто не происходит механически, все исходит из сознания. Все это процесс жизни. Жизнь, она происходит таким образом, что сознание взрывается и приобретает форму. Это тело является производным сознания. Если нет сознания, то ничто не возникнет. Ни тело, ни уши, ничто. That's a very interesting idea. But they have so great devotion. У многих была такая великая преданность. Those disciples of Шрила Swami Maharaj, they had such a great devotion. Они готовы, очень многие люди, так сказать, тысячи, они были готовы жить за это. Many thousands of people. Devotion is there. Пока есть преданность, so long will be power. Будет сила. And when that devotion will go, и когда уйдет преданность, when our Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Thakur, когда наш Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Тхакур, after the disappearance of Chaitanya Mahaprabhu, после ухода Шри Чайтаньи Махапрабху, его личных спутников Нитьянанды Прабху и других личных спутников Шад Госвами, then a darkness in the horizon, опустилась тьма на горизонте Гаудия Вайшнавизма. Тьма окутала Гаудия Вайшнавизм, Шудда Бхакти. Никто не знал, не обладал таким пониманием, что такое Шудда Бхакти. Все книги были там, все были книги доступны. Даже то, что Чайтанья Махапрабху написал своей рукой, Шикшаштра, была доступна. У Падишамрита Рупы Госвами была доступна. Шат Сандарбхи, Джива Госвами тоже были доступны. Чайтанья Чаритамрита Кавираджи Госвами, Чайтанья Бхагавата, Бхагавата. Но никто не мог понять смысла. Никто не мог понять значение учения Чайтаньи Махапрабху. Поэтому возникли псевдосекты. И они утверждали, что мы проповедуем учение Махапрабху. Но Тукарам Дас Бабаджи Махарадж, он сказал, что существует 13 псевдосект.
Apasampradaya. Или апасампрадай. Sampradaya. Aul, Baul, Karta, Bhaja, Nara, Darbeshai, Sahajiya, Sakibiki, Smarto, Jadgusai, Otibari, Juradari, Gaurango, Nagori, Tutakohe, Terror, Songo, Nahigori. They are demanding. The algebra, we say algebra made easy. Они утверждают, Bhagavad Prem made easy. они, как есть учебники, как легко овладеть алгеброй. Они выпустили учебник, как легко достичь Кришна Прем. France, what is that? Saint-Tropez. Во Франции, в Сент-Тропезе, Rich man, один богатый человек пригласил нас. Prominent person there. Известный человек этого города. I cannot speak Я French language. не говорю по-французски. For that reason, I can speak only in English. И поэтому я мог говорить там только на английском. И требовался переводчик. Je ne parle pas français. I cannot speak French language. Я не говорю, не владею французским языком. Some words, everywhere I have to Несколько слов выучил. Везде я знаю только по несколько слов. Io non parlo italiano, and I cannot speak Italiano. Io non parlo italiano, like that. Everywhere I am going to the Dutch, to Netherlands. Когда я еду в Нидерланды, Ik can't can Netherlands speaker. Я говорю вот эти слова. But I cannot speak. Но я языка, тем не менее, не знаю. Я мог говорить только по-английски. Бинду Мадхав Прабху сказал, я буду переводить. Хорошо. I was speaking about divine love. Я говорил о божественной любви. And 1 hour I spoke, and я говорил где-то час, а он переводил. One lady devotee. Пришла одна преданная, женщина преданная. Participant. А из присутствующих, я не знаю, преданная она была или нет, но она была, присутствовала там. She expressed her desire. Whatever Chaitanya was in divine love, I like it very much. А она сказала, мне очень нравится эта божественная любовь. The love for male, man and woman, the sex relation is divine love. Она сказала, сексуальные отношения между мужчиной и женщиной, это и есть божественная любовь. Она говорит то, что противоречит Чайтанье. Она сахаджия. Эти сахаджии, они говорят, что Кришна это мужчина, Радхарани это женщина, между ними любовь. Это приведет их в ад. В ад. Я ей сказал, нет, нет, нет. Это не так. И тогда я добавил слово трансцендентная божественная любовь. Не мирская. Сейчас я больше не говорю божественная любовь. Они думают, что божественная любовь это просто взаимоотношения мужчины и женщины. Это что? Because on our language it is some epithet. Это как поэтический образ такой на нашем языке. It's a poetic expression. Divine love. Just divine is not, the word divine does not have any weight. They just sex relation. Yes. They say like that. They don't care about divine part of this Слово expression. divine они не вкладывают слово divine does not have this spiritual weight. Yes. Or like beautiful, divine like beautiful. It's like beautiful, nice. Nice. Lovely. Now you have to use the word transcendental divine love. Поэтому мы теперь говорим не просто божественная любовь, чтобы эти люди не могли фантазировать на эту тему, а мы говорим про трансцендентная божественная любовь, чтобы подчеркнуть отношение к трансцендентному уровню. Then so many, not 13, so many, about 43. Уже где-то 43 апасампрадай. Наш Гуру Махарадж так объяснял. 43. Then 43. Nobody could understand. И никто не мог понять. So many erudite scholars. Были эрудированные ученые. By this столько knowledge, такое множество эрудированных ученых. By this erudition, но эта эрудиция nobody can understand the secret не может помочь
which is non-different понять with Supreme Lord. смысл Писаний, которые не отличны от Всевышнего Господа. Если вы не предадитесь самопроявленному, самоочевидному абсолюту, который не сходит, эта истина, она нисходящая, она не сходит. И никто не может по своей прихоти познать абсолютную истину. Даже в Бенгалии они потеряли эту связь с Чайтанья Махапрабху. Это что? Послание божественной любви. Они потеряли это знание. Все эти образованные люди, они уже потом терпеть не могли. По своей милости Чайтанья Махапрабху послал своего спутника Бхактивинода Тхакура. И также Бхактивинода Сарасвати Тхакур принял его как своего отца. И они объяснили, это громадная, огромная задача. Они объяснили, что такое апасампрадая. Они все это разъяснили. Они написали более 100 книг. Прабхупада, он совершал великий аскез. В течение 6 лет он воспевал 1 миллиард святых имен. Это была огромная аскеза. Он делал это в Майяпуре. Потом Панчататтва пришли к нему. И Бхактивинода Тхакур, Гаур Кишордас, Бабаджи Махарадж. Они пришли и сказали ему начать проповедь это движение. Когда он начал, к нему приходили многие пандиты, чтобы поспорить с ним. Но когда они его видели, когда они увидели его великолепие, величайшие личности, их головы сами собой склонялись перед ним. Они даже ничего не могли сказать. Он мог разгромить любого. По воле Всевышнего Господа. У него была такая сила, что он распространил себя через учеников. Бон Госвами Махарадж, Свами Махарадж, другие, наш Гуру Махарадж, Пури Госвами Махарадж, Шридар Госвами Махарадж, Кешава Махарадж. Он распространился через них, и все они обладали огромной мощью. Они были так сильны, что никто не мог противостоять. Бон Госвами Махарадж, он мог просто на дороге начать проповедовать, и собиралось огромное количество людей. Он говорил, таково послание божественной любви, и все они слушали. И некоторые из них уходили с ним. Кому были ученики Бхактивинода Сарасвати Госвами Тхакура, куда бы они ни отправились, за ними шла огромная сила Бхактисиданты Сарасвати Госвами Тхакура. Но когда он ушел, постепенно они стали проповедовать. To that extent, who has got absolute surrender, такая проповедь возможна только лишь с преданностью. И в той степени, в которой человек предан, он может проповедовать с такой силой. Только в той степени, пропорциональной степени. Но тот, у кого нет настоящей преданности Гурудеву, они теряют свою силу. Только некоторые лишь, которые искренне, они могут продолжать. Бхактивинодхара никогда не прервется. Кто-то всегда будет. Forms of Bhakti-Siddhanta when they will live, that they are living, again pseudo-sects will come. Когда уходит Шрила Прабхупада Бхактивинода Сарасвати Тхакур,
со своими учениками. Опять возникают псевдосекты. А у них нет знания о Кришне, нет знания о Радхарани. Они опять начинают говорить об этой божественной любви, в кавычках, об этом сексе. Они безнравственные, аморальные люди. И опять это начинается. Это не так просто. Это все не так просто. Они не могут понять то, о чем они говорят. Наш Гуру Махарадж был очень строг в этом отношении. В обществе, в массах мы не должны говорить об этих возвышенных вещах. Некоторые молодые люди, некоторые молодые люди называют Кришну Вавиласом Вриндавана. Разве можно так говорить? А другие за ними повторяют: да, секс, секс, секс. С такими людьми нельзя говорить возвышенные. У нас нет права в массах, на людях. Бхактисиданта Сарасвати Тхакур запрещал говорить на людях о таких вещах. Наш Гурудев тоже запрещал. Но те, у кого есть необходимые квалификации, необходимые качества, чтобы слышать такие вещи, им можно говорить. Но не все. Это не так-то просто. У нас нет, мы не контролируем свои чувства. Как мы можем говорить о высоких материях? Chaitanya Mahaprabhu tested Chaitanya Mahaprabhu the highest prem with only Swarup Damodar Raya Raman. Even not with Rupa Goswami, Sanatana Goswami. Он даже с Санатаной Госвами и с Рупой Госвами не делился высочайшей премой. Он вкушал эту прему только со Сварупой Дамодарой, Рая Раманандой, который everything. Not with all the devotees. Он обсуждал с ними Видьяпати и так далее. Не со всеми преданными, а только с ними двумя. Почему? Даже не с Рупой Госвами. Он совершал санкиртан со всеми. И говорил о Сиддханте вайшнавизма. Своей рукой. Шрила Прабхупада написал Вайшнавке. Кто такой Вайшнав? Когда он увидел дефекты в своих учениках, он написал эту песню «Вайшнавки». Ты думаешь, что ты Вайшнав? Отказавшись от преданности Гурудеву, ты идешь в уединенное место совершать баджан. Что ты там? Кому ты будешь баджан совершать? Кришна Прем приходит от Гурудева. Гурудев сам появляется перед тобой. Он сам появился. И без его разрешения ты думаешь, что ты что, лучше Гурудева? Это лицемерие, обман. Все это сплошной обман. You have got the knowledge. You have got no foundation. Знания. Нет Sanatana Goswami has got from то, что Санатана Госвами знает, учись у него, получай от него знания. У тебя должен быть фундамент. У тебя нет фундамента знания. Ты думаешь, ты что-то слышал, ты ничего не слышал. У тебя нет никакой основы, ты все потеряешь, и ты станешь псевдосектом. То, что Чайтанья Махапрабху учил Санатану Госвами, ты должен изучать это с величайшим вниманием, ты должен думать об этом все время. И без этого ты собрался воспевать имя Кришны. Ты думаешь, что ты выше Гурудева. Ты общаешься с Сахаджи Вайшнавами. Они вайшнавы. Они более велики, чем мы. Вот как ты думаешь? Они делают показуху из этого Нирджон Баджана. Это сплошной обман. Ясно говорится. Воспевай имя громко, без оскорбления.
you are seeing outside their Babaji, outside Babaji. Снаружи But они кажутся Бабаджи, there is something is going on. You а understand? внутри происходит In что-то, Falgu Nadi, что ты не there is видишь. river. Палгу Outside Вайраги, the sand Юкта is there, Вайраги. but under current is all sorts of Есть desire зыбучие for name and пески. fame, desire for Сверху other кажется песок, Internally а they are снизу doing all движется these things. течение. Все эти низменные желания, они движутся снизу. Instance on that day. Я уже говорил об этом. About Guru Amritapur, you have heard? Yes. Heard? What is that? They couldn't understand because they got to submission. What Guru Maharaj or Prasanta Goswami Maharaj and Goswami Maharaj they are doing. They could. Они не понимали в Меднапуре о том, кто такой Госвами Махарадж, кто такой Шанта Махарадж, кто такой мой Гуру Махарадж. Они не понимали их намерений. At that time I was living in Midrapur. Я жил в Меднапуре. And everybody, because whatever Vaishnavas they order, that young boy is. Там был один молодой человек, он делал все, что ему приказывали вайшнавы. All this cooking because he has got no Harinam and Diksha. У него не было Харинама Дикши, ему не разрешали готовить, но все остальное он мог делать. И ему говорили вайшнавы, прими Харинам, прими Харинам. Он был очень такой тихий, немногословный, он делал все, что говорят вайшнавы, очень смиренный. 2-3 года он жил там, в Меднапуре. И вдруг он неожиданно исчез. Мы думали, что такое, куда он делся. Мы стали его искать, пошли в его дом, но и родственники не знали, где он. Мы потом потеряли надежду и перестали его искать. Мы не знали, мертвый он или живой, вернется он когда-нибудь или нет. Но однажды Гуру Махарадж был во Вриндаване, а я был с ним. А Гуру Махарадж отправился на парикраму по разным храмам, и я сопровождал его. И мы шли по одной дороге в Вриндаване, по одной улице. И вдруг один Бабаджи распростерся в Дандавате перед Гуру Махараджем. И Гуру Махарадж говорит, вы Бабаджи, вы живете во Вриндаван-Дхаме, а мы приехали из другого места, вы нам кланяетесь. Зачем? Почему? Вы же Бабаджи, вы же совершаете баджан, вы объект нашего поклонения. И тот Бабаджи вдруг заплакал. Почему вы плачете? Вы что, меня не узнали? А кто вы? А я вот тот самый, который жил в Меднапуре, в вашем Мадхе. О, это вы. Ну, почему же вы плачете? Вы вон стали Бабаджи, все хорошо. Он говорил, моя жизнь разрушена. Я не понимал, что вы хотите от меня. У меня было такое тщеславие. Я даже не мог приблизиться к вам, чтобы принять прибежище, а сейчас я всю свою жизнь испортил. А что такое, что случилось? Вы же баджан совершаете. Тогда тот человек сказал, в Меднапуре я видел, как вы поклоняетесь, но я видел, что никто не повторяет Харинам постоянно. Иногда они пуджу совершают, иногда они моют посуду, иногда они готовят, иногда они идут собирать бикшу. Они столько разных вещей делают, преданные в Мадхе. Но я хотел принять Харинам у того, кто постоянно воспевает Харинам. И я только у него дикшу хотел принять того, кто постоянно воспевает Харинам. Но в Мадхе я таких людей не нашел. Поэтому я ушел из Мадха и приехал во Вриндаван. И стал искать такого гуру. Я совершал парикраму всего Вриндавана. 108 километров. И по дороге я увидел одного Бабаджи, который всегда воспевал Харинам.
met him. Когда бы я не встретил его, он все время воспевал Харинам. И я подумал, вот. Then I approached him. И я подошел к нему I want to submit и сказал, я хочу принять прибежище у вас и получить у вас Харинам. Что мне делать? Тот сказал, хорошо. This is the auspicious day. Вот такой-то день. Take bath. Сегодня благоприятный день. And came to me. Иди омойся в Ямуне и возвращайся ко мне. И когда я вернулся, он дал мне Махамантру, дал мне Бабаджи Веш. Я не был готов принять Бабаджи Веш. Я не имею права на Бабаджи Веш. Нет, нет, ничего страшного. Принимай. Я принял. Он дал мне имя. Он сказал, вот такой-то у тебя возраст. Ты 12-летний гопи. Ты должен служить таким-то образом. Делать гирлянды для Господа. Я не понимал, кто Рада и кто Кришна. Но мне все это дали. Все открыли мне эту сокровенную тайну. О моем истинном облике, о моем возрасте и так далее. И я подумал, о, какое благословение. Я не знаю теперь мне, что мне делать. Я просто хотел Харинам получить. Мне дали все. Хорошо. Я стал успевать Харинам. И потом я увидел, что мой Гурудев в полночь он ушел и отправился в каком-то направлении. И я спросил его, Гурудев, можно я пойду с вами? Нет, нет, ты еще не готов. Ты повторяй Харинам. Когда придет время, я тебя возьму с собой. Каждый день я просил его взять меня с собой. Но потом меня просто измучило любопытство. Я подумал, что Гурудев, наверное, какие-то сокровенные лилы уходит каждый день. И я тайком пошел за ним вслед. Во Вриндаване не было электричества, были керосиновые фонари. Вриндаван, он был Вриндаваном, был покрыт весь лесами. Даже в туалет все ходили в поле. Туалетов не было. Мы тоже через это пошли. И я следовал за ним на некотором расстоянии и увидел, что Гурудев вошел в поселение Вриндаван. Он шел, я шел за ним. Потом он прошел один участок, второй участок, третий участок. И потом он подошел к одному дому и постучал. Постучал в дверь, стал подавать какие-то знаки. Открылась дверь, и вышла молодая, красивая женщина. И он зашел, и дверь за ним закрылась. Я пришел посмотреть на какие-то сокровенные лилы Рады Кришны. И увидел такое, и меня стало колотить, трясти. Прошиб пот. Я подумал, что же это такое? Что я наделал? Раскаяние охватило меня. Я просто с каким-то развратником связался. Я еще несколько раз за ним шел туда и видел, что он в то же самое место каждую ночь приходит. А утром он выходил и говорил Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна. И таким образом моя духовная жизнь была разрушена. И мой Гуру Махарадж, он не сказал ему, иди и прими Харинам от меня. Он был против этого. Если кто-то теряет уважение к Гуру, он теряет все. Но его нужно вдохновить как-то. Он не сказал, приди ко мне. Он сказал, оставайся, совершай баджан. Если ты
by the quality of Shishya, Guru's mind also is changed. So you should not think about this. Я ему сказал, и Гурудев ему сказал, что иногда искренний ученик может изменить сознание своего гуру. Поэтому он посоветовал ему остаться там, совершать баджан. Он не сказал ему, иди ко мне. Он сказал, оставайся во Вриндаване, совершай баджан. Искренне совершай баджан. Делай то, что нужно. Если Кришна везде, он и в тебе, и в твоем Гурудеве. Если ты искренне будешь совершать баджан, то, может быть, сознание твоего Гурудева изменится. И потом он таким образом пытался его утешить. I thought you are what you are doing. Everything is Radha Krishna is there. Mahaprabhu is there. He is the Radha Krishna Mahaprabhu master. That is, that mott is not a part of Midnapur. It is Vrindavan Dham. А Мадх это не часть Меднапуры. Мадх это Вриндаван Dham. Там и Махапрабху, и Рада Кришна. All they are doing, if your sense organs are not inclined to serve, если наши органы чувств не стремятся к служению Кришне, то мы не можем повторять мантру правильно. So they are given different services. Поэтому всем в Мадхе даются разные виды служения, чтобы они могли занять свои чувства. Их свои чувства могли физически занять служение. Из-за этого у них развивается привязанность к Господу. Все органы должны быть принесены в жертву. И нам говорится, выполняя это служение, и также воспевай Харинам. Они могли готовить пищу и воспевать внутри Харинам. Вы не видели, как они успевают? Они успевали. Искренняя душа никогда не покажет, что он совершает баджан. Он делает это незаметно. Он это делает искренне и незаметно. Нужно было пойти к Гурудеву и сказать ему о том, что у тебя на сердце. Ты подумал, ты не спросил его, подумал, что своими собственными силами, своим собственным умом я могу разобраться. И что же ты натворил? Same thing will be repeated. И то же самое будет повторяться, если нет какой-то сильной личности. You will say after 10 years or 20 years, same thing, all pseudo-sects will come. Через 20 лет, через 30 лет придут псевдосекты, абсампрадай. Это очень легко. Кришна према, как сказать, есть такие книжки, там компьютеры для дураков. Кришна према для дураков. Азбука, да, для чайников. Джива Госвами очень строго относился к этому. Нужно воспевать Харинам без 10 оскорблений и слушать о Самбандагьяне. Постоянно, снова и снова. Потому что каждый раз вы все забываете. Снова и снова слушайте Самбандагьян. Кто ты? Я понял. Нет, ты ничего не понял. Ты подносишь свои чувства мирским людям. Ты ничего не понял. Нет никакого знания. Ничего нельзя делать, кроме как для Кришны. Нужно слушать Самбандагьян. И когда ум будет одухотворен, тогда и только тогда ты сможешь думать о рупе, о форме. Рупа тоньше, чем имя. Рупа заключается в имени. Ее нельзя разрушить даже атомной бомбой.
И потом, когда твое сердце еще более одухотворится, ты увидишь качество Всевышнего Господа, трансцендентные качества, они проявятся. Они появятся. И еще тоньше. Это его спутники, личные спутники, они не грубая материя. И также Лила приходит последний. А если с самого начала, если с самого начала думать о Лиле, то все пойдем в ад. И вы увидите, что через 20-30 лет получится материя. И также Лила приходит последний. А если с самого начала, если с самого начала думать о Лиле, то все пойдем в ад. И вы увидите, что через 20-30 лет получится. Поэтому наш Гурудев предупреждал, Бхактисиданта Сарасвати Госвами предупреждал, вы не должны этого делать. Радха — это необычная личность. Кто может понять? Если дать обезьяне драгоценный браслет, она его просто разломает. Почему Шукадев Госвами не мог произнести имя Рада? Что Бхактисиданта Сарасвами говорит об этом? Он говорит, что если бы он произнес имя Рада, он бы не смог закончить Бхагавату, слушание которой спасло Парикшит Махараджа. Он мог только косвенным образом упоминать Радарани, но прямо он не мог произнести имя. Пури Госвами Махарадж Гурудев, возвышенные вайшнавы, они очень близко связаны с Бхактисиданта Сарасвати. Koti mukta madhye durlabha Krishna bhakta. Very rare. Очень редок Кришна Бхакти. It's not so easy. When you make it easy, then everything will be, you will get quantity. Вы получите количество. Но истинного блага вы не получите. Но если вы стремитесь к качеству, вы должны пожертвовать количеством. Изучайте писание Бхактисиданта Сарасвати Госвами. Изучайте его глубину, его мысли. Он написал огромное количество Харикатхи. We are in this conditioned aspect. If we think about this, в своем обусловленном состоянии, если мы думаем, что мы возвышенные, просто одним фантазированием мы туда не попадем. Итак, Бхактивинода Тхакур сказал, что Бхактивинода никогда не прекратится. Кто-то придет, какая-то могущественная личность. Личный спутник Всевышнего Господа. И тогда он покажет, в чем смысл слов Господа. После ухода Чайтаньи Махапрабху и всех спутников осталось целое множество пандитов, но никто из них не мог ничего понимать. Что приходило им в голову, они говорили. Have submission to the preceptorial channel. Но если есть преданность наставнической преданности, каждый день, если мы молимся об их милости, начиная с Кришны, Брахма, Нарады и так далее, и кончая Бхактисиданта Сарасвати, когда он, когда Бхактисиданта Сарасвати Тхакур готовился читать Харикатху, говорить Харикатху, он молился наставнической преемственности. Только таким образом можно получить эту силу. Вот так. Бхактритабали, он начал. He started from which? Он начал эту книгу с таких слов: «Я предаюсь цепи наставнической преемственности». Есть такая книга Бхактитавали, Паттравали и другие. Вы должны изучать эти книги.
we should go through Bhaktivinoda's writing. Вы должны изучать Писание Bhakti Бхактивинода, Бхактисиданты Сарасвати Our Госвами. Guru Maharaj used to say, Наш why Гуру you are Махарадж so keen говорил, to preach your own, почему вам так your нравится проповедовать conditioned soul? от There will be some себя? defect. Вы You try обусловленные to души, у вас могут translate быть дефекты. what Bhaktivinoda said and Просто try to push it повторяйте from то, the что actual сказал benefit. Бхактивинод Thakura, и распространите это по всему миру. Always used to Тогда say вы that. принесете благо всем. Он всегда But говорил it is так. not so easy Но это не так просто. to translate. Не так просто Because переводить I started слова that. Бхактивинода. Я Guru Maharaj пытался. ordered me, started Гурудев that. I приказал wrote мне some 2-3 переводить pages. Бхактивинода. But so many visitors are Я coming. написал They несколько say, страниц. in Очень много Punjab, приходит различных in посетителей Chandigarh, ко мне. I cannot take rest. И мне даже so many отдохнуть functions не удается. are taking. Столько всяких событий Then I происходит. requested Karaka and another person who was working Я in попросил knowledge. моих You like- братьев в Боге, and чтобы and они I should писали, And а he я буду started. диктовать. He within 2-3 days he wrote about 23 И pages. за 2-3 дня мы написали где-то 23 I- страницы таким I образом. have gone through that. Then I И потом found я стал смотреть, that что получилось. the life of И я увидел, this что the writing сама жизнь, of сам дух Bhakti is not there. Писания Only a Бхактивинода translation Thakura is there. отсутствует. Все слова Life присутствуют, is then not а there. жизни нет. If we read the original Bengali, Если читать на бенгале оригинальный it has got текст, a separate force, то вы spiritual. чувствуете вот эту But the духовную translation силу, has эту got- громадную силу. А в переводе No, stop. она отсутствовала. Я сказал, I should- прекратите. See later on. Потом, когда-нибудь, It is потом not придем к этому. easy even for translation. Да, просто перевод, это уже само по себе очень трудно. Yes, we are about half an hour late as per our schedule. But we've heard enough to meditate on. We've heard enough today to meditate on for the rest of our lives. You should go through his writing. Вы When должны he saw изучать his его own писание. persons are going hither and thither, Vaishnava ke Когда он увидел недостатки writing. в своих учениках, он what написал he has Вайшнавки. in the commentary of Sri Krishna, what he has written. Он написал в комментариях Шикшаштаки, что он там написал. Сарасвати Госвами Thakura. You don't think them as an ordinary person. Не нужно думать о них как обычных I людей. might have that sort of thinking. У нас The Bhakti может Thakur was быть a householder like that. такое мышление, что Guru Бхактивинод Maharaj Thakур был домохозяином и так was далее. taking me to Но Гуру different Махарадж, places. For 1 year I was он возил меня за собой по разным местам целый and год. in Sarvog. В Сарбхоге We stayed in a village. мы остановились в одной Near деревне. Sarvog, and a very Рядом с good Сарвогом. devotee, Khagen Там был один Prabhu, очень хороший преданный, related to Damodar Maharaj. который родственник And нашего Дамодар Although Махараджа. not rich person, Он не but богатый had got человек, very much desire to serve Vaishnava. но он очень стремился And служить that Вайшнавам. sort of village Vaishnava association, still I am remembering, is so good, so nice, so sweet. Я Although помню, they are до сих poor, пор помню they are giving me эту in the атмосферу village, вайшнавской деревни. Они такие all the straw, чистые, by the но straw. очень Because бедные. villagers, they have got their own farmers. They have the straw, and you sit here. All right, very good. And Мы сидели там на соломе, from banana все было tree, очень просто и бедно. banana tree, Но это было очень здорово. tree, they have made one dish like this. А тарелки делали из банановых листьев. Wow, very good. Очень Как здорово. вы готовили. And all are sitting there, and they are giving anna and all things. Они давали нам рис, Or Mahaprasad, Govindya Nama Мы Brahmani говорили Махапрасад и Говинда. They are crying, and they are плакали, Hare Krishna, Hare Krishna. когда Here you will говорили. find all these А мы things. здесь сейчас не First they плачем. will speak about the glory, and after that, they Сначала они прославляли, потом они we принимали. have got, although they are not rich, Они не but they богатые, may be poor, они but they очень, have может быть, got бедные даже. inner Но у heart них is есть there. Now, внутри, в in their сердце village, эта when I was чистота. there, Guru Maharaj was staying in a thatched cottage. И тогда With thatched cottage. Гуру Махарадж, он жил в ветхом
в этой хижине. We are also living. There is all tin shed like that, but that is good. Мы жили просто под каким-то навесом. Devotee association is very good. Но мы не возражали против таких условий, потому что общение с преданными очень сладкое, и мы были счастливы. Он диктовал, а я писал. И вдруг Гуру Махарадж сказал, читай Кальян Калпатару. Что такое? Я прекратил писать и взял Кальян Калпатару, написанную Бхактивинода Тхакуром. Я был очень удивлен, он стал читать. И я стал читать. Там никого не было, только Гуру Махарадж и я. Я стал читать. Где-то треть я прочел, а потом я закашлялся, мне запершило в горле. Я больше не мог читать. Было очень трудно произносить эти слова. Гуру Махарадж сказал, все, хватит. Он показал мне, что это нематериальный звук. Эти слова Бхактивинода Тхакура, это трансцендентный звук. А меня, я неверно перевел, не запершило в горле, а не мог больше говорить. Вы не должны думать о нем как о домохозяине. Он личный спутник Всевышнего Господа. И то, что он произносит, это трансцендентный звук, это нематериальный звук. Мы закончили университет, у нас могут быть некоторые сомнения. И нам нужно, чтобы нам доказали практически. У меня нет преданности. И он показал, Гурудев показал, я не мог читать, я от переполнения чувств, я не мог читать дальше. И Гурудев таким образом показал мне, что эти звуки, они трансцендентны. Поэтому вы должны изучать все это. Вы должны все это читать. Вы получите там все. В писаниях Бхактивинода Тхакура и Сарасвати Госвами Тхакура вы получите все. Они спасут вас. Эти слова спасут вас. Tattvatmak Sri Gaur Hari ki Sri Sri Guru Gauranga Sri Sri Radha Govinda Ji ki Sri Sri Radha Gopinath Ji ki Jai Nitya Lila Pravishto Vishnu Pad Ashtattar Shatasi Srimad Bhakti Daita Madhava Goswami Maharaj ki Jai Nitya Lila Pravishto Vishnu Pad Ashtattar Shatasi Srimad Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj ki Jai Srila Gaur Kishore Das Babaji Maharaj ki Jai Srila Satchidananda Bhakti Vinod Thakur ki Vaishnava Sarvabhaum Srila Jagannath Das Babaji Maharaj ki Jai Sri Roop Sanatan Bhatta Raghunath Sri Jeev Gopal Bhatta Das Raghunath Sargoswami Prabhu ki Sahagana Saru Damodar Goswami Prabhu ki Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sri Vasadi Gaur Bhakta Vrinda ki Jai Sri Radha Krishna Gop Gopi Go Govardhan Vrindavan Sri Radha Kunda Sham Kundati Ananta Koti Vaishnav Vrinda ki Sarva Bhigna Vinashanakari Sri Nishinga Dev ki
जय नित्य लीला प्रविष्ट परम पूज्यपाद परिव्राजकाचार्य चिदंडिस्वामी श्रीमद् भक्ति रक्षक श्रीधर देव गोस्वामी महाराज की जय नित्य लीला प्रविष्ट परम पूज्यपाद परिव्राजकाचार्य चिदंडिस्वामी श्रीमद् भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज की जय नित्य लीला प्रविष्ट परम पूज्यपाद परिव्राजकाचार्य चिदंडिस्वामी श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज की जय परम पूज्यपाद शिक्षा गुरु वर्ग की जय तिदंडीपाद गण की जय सदामगत श्री सर्वानंद दशाधिकारी प्रभु की समागत भक्त वृंद की श्री हरिनाम संकीर्तन की जय श्री चैतन्य गौरी माताचार्य श्रीमद् भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज की जय। जय श्रीपाद भक्ति विचार विष्णु महाराज की जय। समागत भक्त वृंद की जय। नाम संकीर्तन की जय। और प्रेमानंदी स्वामी श्री श्रीमद् शांत महाराज जय। प्रेमानंदी। हरि 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 बोल।